पाउल युद्ध निमंते आवश्यक होउथिबा सरंजाम गुड़िक विषय उल्लेख करती कारण से समय रे रोमियो सैन्य मानकर श्रृंखला और शक्ति बेस चर्चित थिला। तेणु पाउल यह युद्ध सरंजाम गुड़ी दृष्टांत भाव लिखि तार आत्मिक भाव मध्य लिखिछंती। आमे कौन आम शत्रु मानक विषय सजग अछु कि सेमानंक सहित मुकाबिला करिबा निमंते निजको प्रस्तुत करूछु कि जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंको बहुमूल्य नाम रे आपनको आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आज पुनर्बार ए कार्यक्रम माध्यम रे आपणक सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दे। आपण एहा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती एवं एही कार्यक्रम आपणक जीवन रे एक नूतन अनुभूति आनी देउछि। सेथिपे प्रभु गौरव पांतु। ए कार्यक्रम द्वारा आपणक जीवन रे घटिथिबा नूतन अनुभूति गुडी को टेलीविजन स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर जरिया रे आमको जणांतु। आमे आपणक निमंते प्रार्थना करूछु। जदि आपण ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नै आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण कुशल रे थिबे यहा मु आशा करे। जदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किंबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमको जणांतु। आमे आपणक निमंते प्रार्थना करिबो। ईश्वर आपणक प्रार्थनार उत्तर निश्चित भावरे देबे। ए कार्यक्रम माध्यम रे आपण जेपुरी दिन को दिन ईश्वरंक जीवंत वाक्य विषय अधिक जानि परिबे और आपण आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबे। या ईश्वरंक निकट रे आमर प्रार्थना। प्रभु आपणको बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। पूर्व अध्याय रे आमे अध्ययन करिथिलु जे ईश्वरंक ठारो शक्ति प्राप्त होई आकाश मंडलर दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे युद्ध करिबा निमंते सुसज्जित हेबा। आजिर अध्याय रे आमे एफिसियो पुस्तक 6 अध्यायर आलोचना को जारी रखिछु एवं एही अध्यायर 13 पद ठारू 15 पद पर्यंत आलोचना करिबा। ए अंश रे पाउल युद्ध निमंते आवश्यक हेउथिबा सरंजाम गुड़िक विषय रे उल्लेख करंती कारण सेही समय रे रोमियो सैन्य मानकर श्रृंखला और शक्ति बेस चर्चित थिला। तेणु पाउल यह युद्ध सरंजाम गुड़ी दृष्टांत भाव लिखि तार आत्मिक भाव मध्य लिखिछंती। आमे कौन आम शत्रु मानक विषय सजग अछु कि सेमानंक सहित मुकाबिला करिबा निमंते निजको प्रस्तुत करूछु कि। आसंतु ए अध्ययन को स्पष्ट भाव आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। प्रेमी कहीं स्वर दया
ଶେଷରେ ତୁମ କଳୁଷିତ ଅନ୍ତର କଳୁଷିତ ଅନ୍ତର କ୍ଷମାର ନିର୍ଝର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ତୁମ ଅପାର आहे परमेश्वर ढाली देई गला से सरुधीर आम पाप पाई रकत धार ढाली देई गला से सरुधीर आम पाप पाई रकत धार बलि देई गला निज जीवन बलि देई गला निज जीवन निजे हेला निधन आहे दयावान क्षमार निर्झर प्रेमिक ईश्वर दया तुम अपार आहे परमेश्वर साखी हेबु आमे से कृषार धैर्य देई प्रभु सकति जगा साखी हेबु आमे से कृषार धैर्य देई प्रभु सकति जगा पाप अंधकार एई जगतर पाप अंधकार एई जगतर होई जीव दूर आहे जगदीश्वर क्षमार निर्झर प्रेमिक ईश्वर दया तुम अपार आहे परमेश्वर क्षमार निर्झर प्रेमिक ईश्वर दया तुम अपार आहे परमेश्वर आहे परमेश्वर आहे परमेश्वर। आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्यक जावा। आज आम एफिसीय 6 पर्वर 13 पदरू आरंभ करी 15 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठार मु आपनको स्मरण कराई दिए जे आमने एही 6 पर्वरे सेही योद्धा विषय नहीं आलोचना करूछु जे कि ख्रीष्टीय सैनिक बा आम कहीपर ख्रीष्टीय मंडली। तेबे आसतु आज मध्य आम तहिर क्रमशः अध्ययन करी आलोचना करने निमंते जावा। वर्तमान आम योद्धार सुरक्षा विभाग मध्यक जावा। 6 पर्वर 13 पदरे लेखा अछि, एणु तुम्हेमाने जेपरि दुर्दिन प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रहिपार एथिनिमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण कर। देखंतु वर्तमान आमे सेही शत्रु को चिन्हि पारिछु। वर्तमान पाउल सेही सज्जा को चिन्हट कराइबाकू आरंभ करते जहाँकि प्रतिरोध करिबा निमंते उपभोग्य। विश्वासी मानंकु
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଠିଆ ହେବା। ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଆମକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହା କହେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଏହିପରି କହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶୟତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତହିଁରେ ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ ବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟେ। ତାହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ। ତାହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶୟତାନ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଏ, ଯେପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାହାର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିପାରେ। ବିଶେଷରେ ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଠାରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେବେ ହେଲେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଦେଶ ହେଉଛି ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୟତାନ ଯିଏକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ହେଉଛି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ମୋ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ। କାରଣ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମିକତା ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରି ଗୀର୍ଜାଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ବା ନମ୍ରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପତନାଭିମୁଖୀ ହେଉଅଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ତହିଁର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଶୟତାନ ତାହାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇ ଧରିବାକୁ ଅଛି, ଯେପରିକି ହାରଣ ଓ ହୁର ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ମୋଶାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେହି ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି,
ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଯାହାକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ବିନତି କରି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବା ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପାରୁ। ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି। ଏହି କଟିବନ୍ଧନୀ ସେହି ସମୟର ସୈନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଷାକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଏହା ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧାଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି ସୈନିକର ପୋଷାକ ତାହାର ଦେହରୁ ଖସି ନଯାଏ। ଯଦି ସେହି କଟିବନ୍ଧନୀ ହଜିଯାଏ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁକିଛି ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅତୀତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚତୁର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନୀ ସବୁକୁ କାଟିଦେବା ନିମନ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ସବୁକୁ ଧରି ରହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଓ ସେଥିହେତୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ତେବେ ସେହି ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ଓ ଏହା ଯେପରି ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ସେହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆମେ ଅନେକ ଖେଳାଳି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା, ଏପରିକି ଟେଲିଭିଜନ ତାରକାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଜି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରୂପକ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଶୟତାନର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସଜ୍ଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଆମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ନା, ତାହା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ନା, ମାତ୍ର କେବଳ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଥିଲି କିମ୍ବା ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧକ ଥିଲି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ଆମମାନଙ୍କର କଟି ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଧାର୍ମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ତାହା ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁନଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ହେଉଛି ଏକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେହିପରି ଭାବେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁଷମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପକ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ପାଦୁକା ବା ଜୋତା ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଓ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି? ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 3:11 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେହି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ସେହି ସଜ୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯାହାକି ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀ, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ, ଯାହାକି ବୁକୁପଟା, ଓ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କାହା ଶକ୍ତିରେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବା, କାରଣ ସେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 6 ପର୍ବର 14 ଓ 15 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂପକ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁଷମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ସେହି ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀ କ'ଣ, ସେହି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ କ'ଣ, ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁଷମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା କ'ଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିହିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯଦି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିବା। ଶୟତାନକୁ ଆମମାନେ ପରାଜିତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତଥା ଦୁଷ୍ଟତାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ସେ ଶୟତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନେ ଶୟତାନକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅଛି, ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶୟତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ
এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୂର ଲିପ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଶୟତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି। ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୟତାନର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗବିଳାସରେ ମଜିଯାଇ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଲାଭ କରିପାରିନାହୁଁ, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେ ଶୟତାନ ଭୟ କରିବ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଭୟ କରେ। ଶୟତାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ ପାରେ ନା, ତାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇ ପାରେ ନା। ଏବଂ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିବ ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପାଉଲ ଆତ୍ମିକ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବୁକୁପଟା ଓ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକା ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଟଳ ରହିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସଜ୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଯେଭଳି କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବି ମନୁଷ୍ୟ, ସି ପଣ୍ଡିତ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖଣ୍ଡପାନ ଓ ପରିବାର।